찌푸리는 자의 비유는 공간복음 저자들이 각 복음서에 모두 포함하고 있습니다. 어떤 해석가들은 초대교회 편집자들이 이 비유를 편집한 흔적들이 있다고 주장합니다. 그러나 베어드는 공간복음에서 해설이 곁들여진 비유들과 해설이 없는 비유들의 지울 수 없는 문학 형태는 편집의 가능성을 의심하게 만든다고 말합니다. 공간복음의 저자들은 각자의 그 역사적 상황과 독자들의 차이 때문에 비유들을 기술할 때 저마다 다른 단어나 표현들을 사용하고 있습니다. 찌푸리는 자 비유에서 네 종류의 밭은 하나님 나라에 관한 말씀을 듣는 자들의 네 가지 반응을 묘사합니다. 마태복음 13장 1절부터 2절까지 보시면 엔테이 헤이메라 에케이네이 엑셀손 호 예수스 테이스 오이키아스 에카세이토 파라테인 살라산 Kai suneikseisan pros auton onkloi poloi, hoste auton, eis ploion, embanta, katheisai, kai pas ho logos, epiton, agialon, eis teikei. Exelthon, exerchomai, aorist active participle, masculine nominative singular. Ekatheito, kathemai, imperfect middle, third person singular. Sunektheisan, sonago, aorist passive indicative, third person plural. Embanta, embaino, aorist active participle, masculine accusative singular. Katheithai, kathemai, present middle passive infinitive. Heistekai, histemi, pluperfect active indicative, third person singular. 그날에 예수께서 집에서 나가사 바닷가에 앉으셨습니다. 큰 무리가 예수께로 모여들었습니다. 예수께서 배에 올라가 앉으시고 무리는 해변에 섰었습니다. 이와 병렬되는 구절은 마가복음 4장 1절입니다. Kai palin eiksato didaskein paratein salasan kai sunagetai pros auton onklos pleistos hoste auton eis ploion embanta katheithai ente salasei kai pas ho onklos prostein salasan epiteis geis eisan. eiksato arko aorist middle indicative, third person singular. Didaskein, didasko, present active infinitive. Sunagetai, sunago, present passive indicative, third person singular. Embanta, embaino, aorist active participle, masculine accusative singular. Katheithai, kathemai, present middle passive infinitive. Eisan, imperfect active indicative, third person plural of Amy. 예수께서 다시 바닷가에서 가르치시니 큰 무리가 모여들었습니다. 그래서 예수님께서 배에 올라 바다에 떠있는 배 위에 앉으시고 온 무리는 바다 곁 육지에 있었습니다. 이와 병렬되는 누가복음의 구절은 누가복음 8장 4절입니다. Suni ontos de onklu pollu kai ton kata polin elpipoiu menon pros auton eipen dia paraboles. Suni ontos, sunemi, present active participle,
masculine, genitive, singular. 에피포리오메논, 에피포리오마이, present middle past participle, masculine, genitive, plural. apen, lego, aorist, active, indicative, third person, singular. 각 동네로부터 사람들이 예수께로 나와서 큰 무리를 이루었습니다. 예수님께서 비유로 말씀하셨습니다. 마태에 하면 예수님께서 집에 계시다가 며칠 후에 집을 나오시니 사람들이 모여들었고 주님께서 바닷가에 앉으셨다고 말씀합니다. 마가는 예수님께서 다시 바닷가에서 가르치시니 큰 무리가 모여들었다고 기술합니다. 여기서 큰 무리는 2장 13절의 무리와 같습니다. 큰 무리가 모여들었을 때 예수께서는 바닷가에서 가르치신 것은 그들을 수용할 큰 공간이 해변에 있기 때문이었을 것입니다. 예수님께서 배에 올라 가르치신 것은 육지를 향해 말씀하실 때 바다에서 육지로 부는 바람에 의해 말소리가 더 멀리 들릴 수 있었기 때문이었을 것입니다. 무리는 육지에 서서 배 위에 서 계신 예수님을 바라보고 말씀을 들었습니다. 누가는 이 사실을 생략하고 큰 무리가 모였다는 것을 강조하며 각 동네 사람들이 다 모였다고 서술합니다. 그들에게 주님께서 비유로 말씀하셨는데 비유는 히브리어로 마샬로서 어넬로지를 사용해서 가르침을 형상화하는 은유적인 뜻을 내포하고 있습니다. 따라서 이를 알레고리로 해석하는 것은 가르침의 본뜻을 왜곡할 수도 있습니다. 마태복음 13장 3절 Kai elaleisen autois pola en parabolais legon idu exelsen ho speiron to speirein elaleisen laleo aorist active indicative third person singular legon lego present active participle masculine nominative singular exelsen exelkomai aorist active indicative third person singular speiron speiro present active participle masculine nominative singular speirein speiro present active infinitive. 예수께서 여러 가지를 비유로 말씀하시되 씨 뿌리는 자가 씨를 뿌리러 나갔느니라. 이와 병렬되는 마가복음의 구절은 마가복음 4장 2절입니다. Kai edidasken autus en parabolais pola kai elegen autois en te didaxe autu edidasken didasko imperfect active indicative third person singular elegant lego imperfect active indicative third person singular. 예수께서 여러 가지를 비유로 가르치시니 그 가르치시는 중에 저희에게 말씀하셨습니다. 3절 아쿠에 때 이두 엑셀센 호 스페이론 스페이라이 아쿠에 때 아쿠오 present active imperative second person plural excelsen excelkomai aorist active indicative third person singular speiron speiro present active participle masculine nominative singular speirai speiro aorist active infinitive. 들으라 보라 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나갔느니라. 마태는 예수께서 비유로 말씀하셨다고 기술할 때 과거 시제 엘랄레이센을 사용하고 누가도 마찬가지로 과거형 에이펜을 사용하고 있습니다. 반면에 마가는 미완료 시대 에디다스켄을 사용해서 예수께서 비유로 가르치시고 계셨다고 표현합니다.
이유는 군중들에게 말씀하셨지만 그 해석은 제자들에게만 말씀하신 것으로서 사실상 비유를 이용해서 제자들을 가르치신 것입니다. 비유를 도입할 때 마태는 조사, 이두, 보라를 삽입하고 마가는 명령형, 들으라와 보라를 같이 사용하는 반면에 누가는 이 단어들을 생략한 채 바로 이야기를 시작하고 있습니다. 마태복음 13장 4절 말씀입니다. Kai en to speirein auton ha men epesen para tein hodon kai elthonta ta betena katepagen auta speirein, speiro, present active infinitive, epesen, pipto, aorist active indicative, third person singular. elthonta, elkomai, aorist active participle, neuter nominative plural. katepagen, katetheo, aorist active indicative, third person singular. 그가 씨를 뿌릴 때 덜어는 길가에 떨어졌고 새들이 와서 그것들을 먹어버렸다. 이거에 병렬되는 마가복음의 구절은 4장 4절입니다. Kai egeneto ento speirein ho men epesen para tein hodon kai eilten ta petena kai katepagen auto egeneto ginomai aorist middle indicative third person singular eilten elkomai aorist active indicative third person singular. 그가 씨를 뿌릴 때 덜어는 길가에 떨어져서 새들이 와서 그것을 먹어버렸다. 이와 병렬된 누가의 구절은 8장 5절입니다. Exelsen, ho speiron, tu, speirai, ton, sporon, autu, kai ento speirein, auton ho men epesen, paraten hodon, kai katepateite, kai ta petena tu uranu, katepagen auto. Exelsen, exelkomai, aorist active indicative, third person singular. Speiron, speiro, present active participle, masculine, nominative, singular. Speirai, speiro, aorist active infinitive. Speirein, speiro, present active infinitive. Epesen, pipto, aorist active indicative, third person singular. Katepateite, katapateo, aorist passive indicative, third person singular. katepagen, katetheo, aorist active indicative, third person singular. 씨를 뿌리는 자가 그 씨를 뿌리러 나가서 뿌렸는데 덜어는 길가에 떨어져서 밟혔고 공중의 새들이 그것을 먹어버렸다. 마태복음 13장 4절은 길가에 떨어진 씨를 묘사합니다. 여기서 전치사 파라는 길가를 따라서를 의미하는데 밭의 도랑을 의미할 수도 있습니다. 씨를 뿌리고 난 후 밭을 가는 풍습을 배경으로 보면 길가 위에 뿌려졌다고도 볼 수도 있습니다. 왜냐하면 도랑에 뿌려진 씨도 밭을 갈면 씨가 밭으로 옮겨질 수도 있기 때문입니다. 마태는 씨를 복수로 표현하는 반면에 마가와 누가는 단수로 표현합니다. 누가는 이 구절에서 좀 더 자세히 묘사합니다. 그는 씨라는 단어 스포로스를 삽입하고 그의 씨라고 표현합니다. 그리고 밟힌다는 동사 카타파테오를 삽입하고 새를 공중의 새라고 표현합니다. 이로써 이야기의 생생함이 더해지나 그 의미는 마태나 마가의 것과 같습니다.
마태복음 13장 5, 6절 말씀에 보면 알라 데 에페센 에피 다 베트로데이 호프 욱 에이켄 게인 폴레인 가이 유테오스 엑사네테일렌 디아토 메이 에케인 바토스 게이스 에페센 핍도 aorist active indicative third person singular Aiken echo imperfect active indicative third person singular exanatellan exanatello aorist active indicative third person singular Aiken echo present active infinitive 다른 시들은 흙이 얇은 돌밭에 떨어져서 흙이 깊지 않으므로 즉시 싹이 나왔는데 6절에 보시면 헬리우 데 아나텔란토스 에카우마티세 카이 디아토 메이 에케인 브리잔 엑세이란테 아나텔란토스 아나텔로 aorist active participle masculine genitive singular 에카우마티세 카우마티조 aorist passive indicative third person singular 에케인 echo present active infinitive 엑세이란테 세이라이노 aorist passive indicative third person singular 해가 돋은 후에 타져서 뿌리가 없으므로 말라버렸다. 이와 병렬되는 구절은 마가복음 4장 5, 6절입니다. 카이, 알로, 에페센, 에피토, 베트로데스, 호프, 욱, 에이켄, 게인, 볼레인, 카이, 유투스, 엑사네테일렌, 디아토, 메이, 에케인, 바토스, 게이스 에페센, 핍토, aorist active indicative third person singular Aiken, echo imperfect active indicative third person singular exanatellan exanatello aorist active indicative third person singular Aiken, echo present active infinitive 다른 시들은 흙이 얇은 돌밭에 떨어지니 흙이 깊지 않으므로 곧 싹이 나오나 6절에 보시면 카이 호테 아네테일렌 호헤일리오스 에코마티세 카이 디아토메이 에케인 브리잔 엑세이란세 아네텔렌 아나텔로 aorist active indicative third person singular 에코마티세 카우마티조 aorist passive indicative third person singular 에케임 echo present active infinitive 엑세이란세 세이라이노 aorist passive indicative third person singular 해가 뜨자 타져서 뿌리가 없으므로 말라버렸다. 이와 병렬되는 누가복음 구절은 8장 6절입니다. 가이 헤테론 가테페센 에피테인 베트란 카이 푸엔 엑세이반세이 에케인 디아토메이 에케인 익마다 카테페센 카타핍토 aorist
active indicative, third person singular. When, 부호, aorist passive participle, neuter nominative singular. exeranthei, seirino, aorist passive indicative, third person singular. echein, echo, present active infinitive. 다른 시들은 바위 위에 떨어짐에 났다가 습기가 없으므로 말라버렸다. 마태복음 13장 5, 6절은 돌짝 위에 뿌려진 씨앗에 대한 구절로서 마가복음의 구절과 자구가 거의 같습니다. 마태는 주어를 계속 복수를 사용하고 마가는 단수 알로를 사용하고 누가는 헤테론을 사용합니다. 또한 누가는 마가의 어구를 많이 생략한 채 간결한 설명을 제공합니다. 예를 들어 흙이 깊지 않으므로 곧 싹이 나오나 혹은 해가 돋은 후에 타져서라는 어구를 생략합니다. 또 떨어지지 않는 동사 핍토 대신에 카타핍토를 쓰고 있습니다. 그리고 뿌리가 없으므로 대신에 습기가 없으므로라고 기술합니다. 이는 의사였던 그의 생물학적 관점이 반영된 것으로 보입니다. 마태복음 13장 7절입니다. 알라 네 에페센 에피 다스 아칸타스 카이 아네베이산 하이 아칸타이 카이 에프닉산 아우타 에페센 핍토 aorist active indicative third person singular 아네베이산 아나바이노 aorist active indicative third person plural 에프닉산 pnigo aorist active indicative third person plural. 또 다른 시들은 가시떨기에 떨어졌는데 가시가 자라서 그것들을 질식시켰다. 이와 병렬되는 마가복음은 4장 7절입니다. 카이 알로 에페센 에이스 타스 아칸타스 카이 아네베이산 하이 아칸타이 카이 소나프닉산 아우토 카이 칼폰 uk 에도켄 에페센 핍토 aorist active indicative third person singular 아네베이산 아나바이노 aorist active indicative third person plural 소네프닉산 숨프니고 aorist active indicative third person plural 에도켄 디동이 aorist active indicative third person singular. 다른 시들은 가시떨기에 떨어졌는데 가시가 자라서 그것들을 질식시키므로 열매를 내지 못하였다. 누가복음 8장 7절을 보시면 카이, 헤테론, 에페센, 엔 메소, 톤, 아칸톤, 카이, 숨프에이사이, 하이, 아칸타이, 아페프닉산, 아우토, 에페센, 핍토, aorist, active, indicative, third person, singular. 숨프에이사이, 숨푸오마이, aorist, passive participle, feminine, nominative, plural. 아페프닉산, 아페프니고, aorist, active, indicative, third person, plural. 또 다른 시들은 가시떨기 속에 떨어졌는데 가시가 함께 자라서 그것들을 질식시켰다. 마태복음 13장 7절은 복수인 알라를 사용하면서 가시떨기 위에 떨어진 씨에 대해서 설명합니다. 누가는 계속 헤테론을 주어로 사용하며 마태 아나바이노 대신 숨포마이를 프니고우 대신 아포프니고우를 사용합니다. 마가는 숨프니고우를 사용하고 결실치 못했다는 어구를 첨가하고 있습니다. 마태복음
백배, FSM, FP10, 게인, 테인, 갈레인, 가이, 에디두, 갈폰, 오맨, 헤카톤, 오데, 엑세이콘타, 오데, 트리아콘타, FSN, 비토, aorist active, indicative, third person singular, 에디두, 디도미, imperfect, active, indicative, third person singular. 또 다른 시들은 좋은 땅에 떨어져서 100배, 혹 60배, 혹 30배 결실을 하였다. 이와 병렬되는 마가복음은 4장 8절입니다. 카이 알라, 에페센, 에이스테인, 게인, 테인, 갈레인, 카이 에리두, 갈폰, 아나파이노타, 카이 아욱사, 노메나, 카이 에페렌, 헨 트리아콘타, 카이 헨 엑세이콘타, 카이 헨 헤카톤, 에페센, 비토, aorist active indicative third person singular, 에리두, 디도미, imperfect active indicative third person singular, 아나바이논타, 아나바이노, present active participle, neuter nominative plural, 아욱사노메나, 아욱사노, present passive participle, neuter nominative plural, apparent, pero, imperfect active indicative third person singular. 다른 시들은 좋은 땅에 떨어져서 열매를 맺었는데 성장하고 자라서 30배, 60배, 100배로 결실하였다. 이와 병렬되는 누가복음 구절은 8장 8절입니다. 카이 헤테론, 에페센, 에이스테인, 게인, 테인, 아가테인, 카이, 부엔, 에포이에이센, 칼폰, 에카톤타, 플라시노온타, 타우타, 레본, 에포네이, 호, 에콘, 오타, 아쿠에인, 아쿠에토, 에페센, 핍토, aorist, active, indicative, third person singular, 부엔, 부오, aorist, passive, participle, neuter, nominative, singular, 에포이에이센, 부에오, aorist, active, indicative, third person singular, 레곤, 레게, 레곤, 레고, present active participle, masculine nominative singular, 에포네, 보네오, imperfect active indicative, third person singular, 에콘, 에코, present active participle, masculine nominative singular, 아쿠에인, 아쿠오, present active infinitive, 아쿠에토, 아쿠오, present active imperative, third person singular. 또 다른 시들은 좋은 땅에 떨어져서 자라서 100배 결실을 했다. 이 말씀을 하시면서 들을 귀 있는 자는 들을지어다라고 외치셨다. 마태복음 13장 8절은 좋은 땅에 떨어진 씨를 묘사하고 있습니다. 마가는 주어를 알로에서 알라로 바꿔 복수를 사용합니다. 그리고 동사 잘한다, 증가한다, 맺는다를 사용해서 많은 결실을 묘사합니다. 마태와 마가는 미완료 시제 에디두를 사용하여 좋은 땅에 떨어진 씨는 계속해서 열매를 맺는다는 사실을 묘사합니다. 반면에 누가는 주어를 일관되게 헤테론으로 쓰고 과거 시제 에포에이센을 사용하고 있습니다. 그리고 열매를 100배로 결실한다고 묘사하며 30배, 60배 양을 생략합니다. 누가는 여기서 네 종류의 밭을 분명히 구별하고 있다는 것을 나타냅니다. 마태복음 13장 9절 말씀입니다. 호 에콘, 오타, 아쿠에토, 에콘, 에코, present active participle, masculine nominative singular, 아쿠에토, 아쿠오, present active infinitive, third person singular.
있는 자는 들으라 하셨습니다. 이와 병렬되는 구절은 마가복음 4장 9절입니다. Kai elegant os akei outa aquein aqueto. 또 들을 귀 있는 자는 들으라고 말씀하셨습니다. Elegant, lego, imperfect active indicative, third person singular. Okay. Present active indicative, third person singular. Aquein, aquo, present active infinitive. Aqueto, present active imperative, third person singular. 마태복음 13장 9절에서 예수께서는 귀 있는 자는 들으라고 말씀하십니다. 마가는 들을 귀 있는 자는 들으라고 기술합니다. 누가는 예수님께서 외쳐가라을 때 들을 귀 있는 자는 들으라고 말씀하셨다고 기술합니다. 마가의 엘레겐이나 누가의 에포네 모두 미완료 시제를 사용함으로써 예수님의 이 독려하는 말씀은 1회에 되어진 말씀이 아니라 반복되던 권면임을 알 수 있습니다. 그리고 이 비유의 말씀을 듣는 모든 사람들이 이 비유의 의미를 알 수 있는 것이 아니라는 것을 암시합니다. 곧 들을 귀 있는 자들만 듣고 이해할 수 있는 말씀이라는 것입니다. 마태복음 13장 10절 말씀입니다. Kai proselthontes hoi masetai eipan auto dia ti and parabolais laleis autois. proselthontes proselkomai aorist active participle masculine nominative plural eipan lego aorist active indicative third person plural laleis laleo present active indicative second person singular. 제자들이 예수님께 와서 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하시나이까라고 말했습니다. 이어 병렬되는 구절은 마가복음 4장 10절입니다. Kai hote egeneto kata monas eroton auton hoi peri auton sun tois dodeca tas parabolas egeneto kinomai aorist middle indicative third person singular. eroton erotao imperfect active indicative third person plural. 예수님께서 홀로 계실 때 예수님과 함께한 사람들이 제자들로 더불어 그 비유에 관해서 여쭤봤습니다. 이와 연결되는 구절은 누가복음 8장 9절입니다. 에페로톤 데 아우톤 호이 마세타이 아우트 디스 아우테이 에이에이 헤이 파라볼레이 에페로톤 에페로타오 imperfect active indicative third person plural AA Amy present active optative third person singular. 그의 제자들이 이 비유의 뜻에 대해 물었습니다. 마가복음 4장 10절에서 예수께서 혼자 계실 때 12제자 주위에 있던 사람들이 그 비유에 대해서 여쭤봤다고 말씀합니다. 반면에 마태는 제자들이 예수님께 와서 왜 비유로 그들에게 말씀하시는지 물었다고 말씀합니다. 누가는 그의 제자들이 그에게 그 비유의 뜻을 물었다고 기술합니다. 마태는 제자들이 예수께서 비유로 말씀하시는 이유를 묻고 있고 이에 대한 대답은 13장 11절에 호티로 시작됩니다. 그리고 14, 15절에서 이사야 6장 9에서 10절을 상세히 인용하면서 비유로 말씀하는 것은 구약의 예언의 성취라는 측면을 강조합니다. 예수님의 대답은 마태복음 3장 13장 11절에 기록이 되어 있습니다. 호데 아포크리테이스 에이펜 아우토이스 호티 후민 데도타이 그노나이 타 무스테리아 테이스 바슬레이아스 톤 우라논 에케노이스 데우 데도타이 아포크리테이스 아포크리노마이 에어리스트 패시브 파리스포 masculine
nominative, singular. A pen, Lego, aorist, active, indicative, third person, singular. 대도타이, 디도미, perfect, passive, indicative, third person, singular. 그노나이, 기노스코, aorist, active, infinitive. 대도타이, 디도미, perfect, passive, indicative, third person, singular. 예수님께서 그들에게 대답하시며 말씀하시되 너희에게는 하나님 나라의 비밀을 아는 것이 주어졌으나 저희에게는 주어지지 않았느니라. 이와 병렬되는 마가복음의 말씀은 4장 11절에 기록되어 있습니다. Kai elegant autois humin to mysterion dedotai teis basileias tu teu ekenois de tois exo and parabolais ta panta kinetai. Elegant, Lego, imperfect, active, indicative, third person, singular. Kinetai, kinomai, present, middle, passive, indicative, third person, singular. 예수님께서 그들에게 이르시되 하나님 나라의 비밀을 너희에게 주어졌으나 밖에 있는 자들에게는 모든 것을 비유로 말한다. 이와 병렬된 누가복음 8장 10절 말씀입니다. 호데 에이펜 후민 데도타이 그노나이 타 무스테리아 테이스 바실레이아스 두 테우 토이스테 로이포이스 앤 파라볼라이스 히나 블레폰테스 메이 블레포신 카이 아쿠 온테스 메이 소니오신 에이펜 Lego, aorist, active, indicative, third person, singular. 대도타이, 디도미, perfect, passive, indicative, third person, singular. 그노나이, 기노스코, aorist, active, infinitive. 블레폰테스, 블레포, present, active, participle, masculine, nominative, plural. 블레포신, present, active, subjunctive, third person, plural. 아쿠온테스, 아쿠오, present, active, participle, masculine, nominative, plural. 수니오신, 수니에미, present, active, subjunctive, third person, plural. 예수님께서 말씀하셨습니다. 너에게는 하나님의 나라의 비밀을 아는 것이 주어졌으나 그 나머지 사람들에게는 비유로 하나니 이는 저들이 보기는 와도 보지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하려 함이니라. 마가복음 4장 11절에서 예수님의 대답은 충격적입니다. 하나님 나라의 비밀을 너에게는 주었으나 밖에 있는 자들에게는 모든 것을 비유로 한다는 말씀입니다. 여기서 마가는 미완료 시제인 엘레겐을 사용하고 있고 너희와 밖에 있는 자들을 대조하고 있습니다. 반면에 마태는 너희와 그들을 대조하고 있습니다. 그리고 누가는 너희와 그 밖의 사람들을 대조하고 있습니다. 여기서 너희는 예수님께 와서 비유의 의미를 물은 제자들을 가리키고 있습니다. 이들은 군중들과 대조되고 있습니다. 복음서의 관점에서 밖에 있는 자들은 넓게는 예수님의 말씀을 믿지 않았던 유대인들을 가리키고 있습니다. 하나님 나라의 비밀이란 씨 뿌리는 자의 비유나 다른 천국에 대한 비유들의 의미를 가리킵니다. 즉, 씨 뿌리는 자의 비유에서는 처음 세 가지 땅에 뿌려진 씨는 열매 맺지 못하고 실패하나 오직 좋은 땅에 뿌려진 씨만 열매 맺고 구원 얻는다는 것입니다. 마가와 달리 마태와 누가는 셈조고의 경험하다의 뜻이 담긴 알다라는 동사 기노스코를 삽입해서 예수님의 말씀의 의미를 분명하게 설명하고 있습니다. 실제로 그들의 하나님 나라의 비밀에 대한 지식은 왕국에 대한 지적인 이해 그 이상으로서 왕국에 대한 실제적 경험을 동반하는 보다 넓은 의미의 이해를 포함합니다. 여기서 이 비밀은 너희에게 주어졌다는 동사는 디도음이로서 마테마가 누가 모두 한결같이 과거 완료 수동태 대도타이를 쓰고 있습니다. 이것은 하나님께서 그들에게 이미 주신 상태가 계속되고 있는 것을 나타냅니다. 현재 그들에게는 주님께서 직접 해석해 주시며 그들이 알 수 있도록 해주십니다. 그 뒤로 나오는 제자들은 그들에게 내주하시는 성령님의 밝혀주심으로 진리를 알게 됩니다.
이 천국의 비밀이 제자들에게 주어진 것은 하나님의 주권적 결정으로 이미 되어졌다는 것을 나타냅니다. 헬그너는 씨 뿌리는 자의 비유의 초점은 18절의 이 비유가 씨 뿌리는 자의 비유라고 불릴지라도 씨 뿌리는 자도 아니고 씨앗도 아니고 그것이 뿌려진 밭의 종류에 직접적으로 의존된 씨앗의 운명이다라고 말합니다. 예정론은 비유의 은밀한 의미는 이미 내부자인 제자들에게만 주어졌다는 인용구에 분명히 내재되어 있습니다. 그리고 그들은 자신들이 좋은 밭에 뿌려지도록 만들지 않았고 그 일은 씨 뿌리는 자가 한 것입니다. 씨 뿌리는 자가 궁극적으로 제자들이 열매를 맺도록 하는 원인입니다. 마태복음 13장 12절 13절에서는 예수님의 말씀이 계속되고 있습니다. Hostis gar ekei to theisetai auto kai perisu theisetai hostis de uk ekei kai ho ekei a theisetai apautu ekei echo present active indicative third person singular to theisetai didomi future passive indicative third person singular perisu theisetai peristuo future passive indicative third person singular theisetai airo future passive indicative third person singular 무릇 있는 자는 그에게 주어지고 또 더 풍성하게 될 것이다. 그러나 없는 자는 그가 가진 것도 그로부터 빼앗길 것이다. 13절에 보시면 diatuto and parabolais autois lalo hoti blepontes u blepusin kai akuontes uk akuusin ude suniusin laleo present active indicative first person singular blepontes blepo present active participle masculine nominative plural blepusin blepo present active indicative third person plural akuontes akuo present active participle masculine nominative plural akuusin akuo present active indicative third person plural suniusin suniemi present active indicative third person plural 그러므로 내가 저에게 비유로 말하는 것은 저희가 보기는 보아도 보지 못하며 듣기는 들어도 듣지 못하고 깨닫지 못하기 때문이다. 이와 병렬되는 마가복음의 구절은 마가복음 4장 12절 말씀입니다. 히나 블레폰테스 블레포신 카이 메이 이도신 카이 아쿠온테스 아쿠오신 카이 메이 수니오신 메이포테 에피스프랍소신 카이 아페테이 아우토이스 블레폰테스 블레포 present active participle masculine nominative plural bleposin blepo present active subjunctive third person plural idosin aorist active subjunctive third person plural akuontes akuo present active participle masculine nominative plural of akuo akuosin akuo present active subjunctive third person plural suniosin suniemi present active subjunctive third person plural episrapsosin episrapo aorist active subjunctive third person plural apathe apiemi aorist passive subjunctive third person singular 이는 저희로 보기는 보아도 보지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여 저희가 돌이켜 주의 사함을 얻지 못하게 하려 함이니라. 마가복음 4장 12절에서 마가는 접속사 히나를 사용해서 예수님께서 비유로 가르치시는 이유를 설명합니다. 그것은 밖에 있는 자들이 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여
죄사함을 얻지 못하게 하려 함입니다. 마태도 13장 12절에 접속사 가르를 사용하여 그들에게 천국의 비밀이 아는 것이 허락되지 않은 이유를 설명합니다. 그것은 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 빼앗길 것이기 때문입니다. 주님께서 저에게 비유로 말씀하시는 이유는 저희가 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하여 깨닫지 못하기 때문입니다. 여기서 이상한 것은 저희가 들어도 깨닫지 못하면 비유로 말씀하시지 않아야 하는데 계속 비유로 말씀하신다는 것입니다. 그것은 저희가 더욱더 깨닫지 못하게 하려 하심이라는 것을 알 수 있습니다. 누가도 접속사 히나를 사용해서 비유로 말씀하시는 이유는 다른 사람들이 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려 함이라는 사실을 말씀합니다. 누가의 기술은 마가의 저희가 돌이켜 죄사함을 얻지 못하게 하려 합니다는 오구를 생략하고 있지만 대체로 마가의 기술을 그대로 따르고 있습니다. 마태의 경우는 듣는 자들의 무능력에 그 책임을 돌리는 듯하나 하나님의 주권을 약화하는 것은 아닙니다. 왜냐하면 마태복음 13장 11절에 후민 데도타이는 하나님의 은혜가 제자들에게 이미 주어져서 그들이 예수님의 말씀을 받아들이고 있다는 의미가 함축되어 있기 때문입니다. 따라서 제자들이 예수님의 말씀을 믿는 것은 하나님의 주권적 은혜에 의한 것이지만 믿지 않는 자들이 이 은혜를 받지 못하는 것은 저들이 마음이 완악해서 우둔하게 되었기 때문입니다. 여기서 마가와 누가는 하나님의 선택의 개념을 분명하게 기술하고 있는 반면에 마태는 인간의 책임에 비중을 두는 관점에서 기술한 점이 두드러집니다. 마태복음 13장 14-15절에서는 예수님께서 이사야의 예언을 인용하시면서 가르치고 계십니다. 14절에 보시면 Kai anaplerutai autois hei propheteia eisaiu hei legusa akoei akusete kai umei suneite kai blepontes blepsete kai umei ireite anaplerutai anapleroo present passive indicative third person singular 레고사, 레고, present active participle, feminine nominative, singular. 아쿠세테, 아쿠오, future active indicative, second person plural. 수네이테, 수니에미, aorist active subjunctive, second person plural. 플레폰테스, 플레포, present active participle, masculine nominative, plural. 플랩세테, 플레포, future active indicative, second person plural. 이데이테, 오라오, aorist active subjunctive, second person plural. 이사야의 예언이 저에게 이루었으니 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. 15절에 보시면 에파쿤세, 갈, 헤이, 가르디아, 두, 라우, 투투, 카이, 토이스, 오신, 바레오스, 에이쿠산, 카이, 투스, 옵살무스, 아우톤, 에카무산, 메이포테, 이도신, 토이스, 옵살모이스, 카이, 토이스, 오신, 아쿠소신, 카이, 테이, 가르디아, 스노신, 카이, 에피스랩소신, 카이, 야소마이, 아우투스. 에파쿤세, 바꾸노마이, aorist passive indicative, third person singular, 에이쿠산, 아쿠오, aorist active indicative, third person plural, 에카무산, 카무오, aorist active indicative, third person plural. 이도신, aorist active subjunctive, third person plural. 아쿠소신, 아쿠오, aorist active subjunctive, third person plural. 수노신, 수니에미, aorist active subjunctive, third person plural. 에피스랩소신, 에피스랩포, aorist active subjunctive, third person plural. 예아오마이, 예아오마이, future middle indicative, first person singular. 이 백성들의 마음이 둔해져서 그 귀는 듣기에 둔하고 그들은 그 눈을 감아버렸다.
그것은 그들의 눈으로 보지 못하고 그들의 귀로 듣지 못하고 그들의 마음으로 이해하여 돌이켜 내게 고침을 받지 못하도록 하려 합니다. 16절에 보시면 훌모은 데 마카리오이 호이 옵살모이 호티 블레프신 카이 타 오타 훌모은 호티 아쿠신 블레프신 블레포 present active indicative third person plural 아쿠신 아쿠오 present active indicative third person plural 그러나 너희는 복이 있다. 그것은 너희가 보기 때문이요. 너희 귀는 복이 있다. 그것은 너희가 듣기 때문이다. 마태복음 13장 14, 15절은 이사야 6장 9에서 10절을 인용하면서 믿지 않는 유대인들의 강팍함은 이미 선지자가 예언한 바의 성취라고 말씀합니다. 구약의 이스라엘이 믿음이 없었던 것은 1세기의 유대인들이 예수님의 말씀을 거절한 것의 전조였습니다. 이 인용 구절에서 마태는 70인역 이사야 6장 9에서 10절을 거의 똑같이 복사하고 있습니다. 히브리 성경의 명령형을 70인역은 직설법으로 바꿨습니다. 그래서 유대인들의 책임의 측면을 부각하고 있습니다. 그러나 70인역에서도 하나님의 주권적 역사가 완전히 약화된 것은 아닙니다. 이 백성들의 마음이 완악해졌다고 할 때 동사 에파쿤세이는 수동태로서 그 이면에 우둔하게 만드신 분은 하나님이심을 함축하고 있습니다. 그리고 접속사 메이포테를 사용하여 그들이 이해하지 못하게 한 것은 그들의 회개와 회복을 막으시려는 하나님의 뜻이었다는 의미가 내포되어 있습니다. 이렇게 볼 때 마태는 이사야의 구절의 인용을 통해서 하나님의 선택과 예정을 구원의 바탕으로 제시합니다. 이 개념은 씨 뿌린 자 비유에서 나타내진 바와 일치합니다. 씨는 어디에 떨어질지 결정하지 못합니다. 씨가 옥토에 뿌려지는 것은 오직 씨 뿌리는 자의 은혜에 달려있는 것입니다. 이 점은 모든 종류의 씨를 단수로 표현한 노가의 기술이 잘 부합합니다. 마태복음 13장 17절에서도 예수님께서 계속 말씀하고 계십니다. 아멘, 갈, 레고, 후민, 호티, 폴로이, 프로페이타이, 카이, 디카이오이, 에페스메이산, 이데인, 하, 블레페테, 카이, 욱, 에이단, 카이, 아쿠사이, 하, 아쿠에테, 카이, 욱, 에이쿠산, 레고, present, active, indicative, first person, singular, 에페스메이산, 에피스메오, aorist, active, indicative, third person, plural, 이데인, 오라오, aorist, active, infinitive, 블레페테, 블레포, present, active, indicative, second person, plural, 에이단, 오라오, aorist, active, indicative, third person, plural, 아쿠사이, 아쿠오, aorist, active, infinitive, 아쿠에테, 아쿠오, present, active, indicative, second person, plural. 에이쿠산, 아쿠오, aorist, active, indicative, third person, plural. 내가 진실로 너에게 이르노니 많은 선지자와 의인들이 너희의 보는 것을 보고자 했지만 보지 못했고 너희의 듣는 것을 듣고자 했지만 듣지 못했느니라. 마가복음 4장 13절에 보시면 카이 레게 아우토이스 욱 오이다테 테인 파라볼레인 타우테인 카이 포스 파사스 타스 파라볼라스 그노세세 오이다테 오이다 perfect active indicative second person plural 그노세세 기노스코 future middle indicative second person plural. 주께서 그들에게 말씀하시기를 너희는 이 비유를 알지 못하느냐? 그러면 어떻게 이 모든 비유들을 알겠느냐? 예수님께서는 이제 이 비유를 풀어 설명해 주시려고 합니다. 이 설명은 특별히 제자들에게 주어진 것입니다.
이 점에서 이들은 축복받은 사람들입니다. 사실 많은 선지자와 의인이 그들의 보는 것을 보고자 했어도 보지 못했고 그들의 듣는 것을 듣고자 했어도 듣지 못했습니다. 마가복음 4장 13절은 제자들도 비유의 의미를 알지 못했다는 것을 나타냅니다. 그러나 그들은 축복받은 사람들인데 그들은 하나님의 은혜로서 비유의 뜻을 알게 되었다는 것입니다. 씨 뿌리는 자의 비유에 내재된 하나님 나라의 비밀은 다른 비유의 의미를 이해하는 바탕이 됩니다. 따라서 예수님께서 그들에게 이 비유의 의미를 해석해 주시는 것은 그들에게 주어진 특권이라고 볼 수 있습니다. 그들은 곧 선택된 자들인 것입니다. 마태복음 13장 18절부터는 예수님의 비유의 해석이 시작되고 있습니다. Humeis un accusate tein parabolein tu speirantos. accusate, akuo, aorist, active, imperative, second person, plural. speirantos, speiro, aorist, active, participle, masculine, genitive, singular. 그러므로 씨 뿌리는 자의 비유를 들을지어다. 마가복음 4장 14절에 보시면 ho speiron, ton logon, speirei, speiron, speiro, present active participle, masculine nominative singular, speirei, speiro, present active indicative, third person singular. 씨를 뿌리는 자는 말씀을 뿌리는 것이다. 이와 병렬된 누가복음은 8장 11절 말씀입니다. Estin de hautei ei parabolei, ho sporos estin, ho logos tu deu. 그 비유는 이러하니라. 씨는 하나님의 말씀이다. 마태복음 13장 18절은 명령형 아쿠사테를 사용하여 씨 뿌리는 비유를 들으라고 명령하고 계십니다. 반면에 마가는 이런 명령 없이 곧바로 씨는 말씀을 의미한다고 설명하고 있습니다. 누가는 마가를 따라서 씨가 하나님의 말씀이라고 설명합니다. 마태복음 13장 19절에서 예수님께서는 길가에 뿌려진 씨에 대해서 설명을 하고 계십니다. 판토스 아쿠온토스 톤 로곤 테이스 바실레이아스 카이 메이 수니엔토스 엘케타이 호 포네이로스 카이 알파제이 토 에스팔메논 엔 테이 갈디아 아우트 후토스 에스틴 호 파라 테인 호돈 스파레이스 아쿠온토스 아쿠오 present active participle masculine genitive singular. Sunientos, suniemi, present active participle, masculine genitive singular. Elketai, elkomai, present middle passive indicative, third person singular. Halpaze, halpazo, present active indicative, third person singular. Espalmenon, speiro, perfect passive participle, neuter accusative singular. Spares, speiro, aorist passive participle, masculine nominative singular. 누구든지 전국의 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌린 것을 빼앗아 가나니 바로 이것이 곧 길가에 뿌리운 자니라. 이와 병렬되는 마가복음 9절은 4장 15절에 기록되었습니다. 후토이 데 에이신 호이 파라테인 호돈 호프 스페이베타이 호 로고스 카이 호탄 아쿠소신 유투스 엘케타이 호 사타나스 카이 아이레이 톤 로곤 톤 에스팔메논 에이스 아우투스. Speiretai, speiro, present passive indicative,
third person, singular. 아쿠소신, 아쿠오, aorist, active, subjunctive, third person, plural. 엘케타이, 엘코마이, present, middle passive, indicative, third person, singular. irate, iro, present, active, indicative, third person, singular. 에스파메논, sparrow, perfect, passive, participle, masculine, accusative, singular. 말씀이 길가에 뿌리었다는 것은 곧 이들이니 말씀을 들었을 때 즉시 사단이 와서 그들에게 뿌려진 그 말씀을 가져가는 사람들이다. 이와 병렬되는 누가복음 말씀 8장 12절에 기록이 되어 있습니다. 호이데 파라테인 호돈 에이신 호이 아쿠산테스 에이타 엘케타이 호 디아블로스 카이 아이레이 톤 로곤 아포테이스 칼디아스 아우톤 히나 메이 비스투산테스 소토신 아쿠산테스 아쿠오 에어리스트 액티브 파티시포 masculine nominative plural 엘케타이 엘코마이 present middle passive indicative third person singular irate iro present active indicative third person singular 비스투산테스 비스티오 aorist active participle masculine nominative plural 소토신 소조 aorist passive subjunctive third person plural 길가에 있다는 것은 말씀을 들었는데 곧 마귀가 와서 그들로 하여금 믿어 구원을 얻지 못하게 하려고 말씀을 그들의 마음에서 빼앗는 자들이다. 마가복음 4장 15절은 길가에 뿌리운 씨를 설명하면서 말씀을 들을 때 사단이 와서 그것을 가져간다고 말씀합니다. 마태는 듣는 자가 말씀을 이해하지 못할 때 사단이 와서 그것을 빼앗아 간다고 말씀합니다. 반면에 누가는 마가의 자고를 따르면서 새로운 개념을 추가합니다. 즉 사단이 그들의 마음에서 말씀을 빼앗아 가므로 그들은 믿고 구원을 얻을 수 없게 된다는 것입니다. 여기서 중첩된 은유적 의미가 있습니다. 그것은 길가에 뿌려진 씨는 말씀입니다. 그런데 사단은 말씀을 듣고 이해하지 못하는 사람의 마음에서 그 말씀을 빼앗아 간다는 것입니다. 여기서 길가에 뿌려진 씨가 말씀을 듣고 이해하지 못하는 사람을 가리키기 때문에 씨는 말씀과 사람을 동시에 가리키고 있는 것입니다. 이러한 은유적 의미의 유동성은 메라포의 특징이며 성경에 자주 사용되고 있습니다. 다른 예는 요한복음 10장에서 예수님께서 자신이 양의 문이시며 양우리의 문이시며 동시에 선한 목자시라고 말씀한 것입니다. 그러나 씨 뿌리는 자 비유에서 돌짝밭이나 가지밭에 뿌려진 씨는 각각 특정한 사람들을 가리키는 은유적 표현입니다. 마태복음 13장 20절은 돌밭에 뿌려진 씨를 묘사하고 있습니다. 호데, 에피타, 베트로데이, 스파레이스, 루토스, 에스틴, 호, 톤, 로곤, 아쿠온, 카이, 유투스, 메타, 카라스, 람바논, 아우톤. 스파레이스, 스페이로, aorist, passive participle, masculine, nominative, singular. 아쿠온, 아쿠오, present, active participle, masculine, nominative, singular. 람바논, 람바노, present, active participle, masculine, nominative, singular. 돌밭에 뿌리운 씨는 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받는다. 이것은 마가복음 4장 16절과 병렬이 됩니다. 카이, 후토이, 에이신, 호이, 에피타, 베트로데이, 스페이로메노이, 호이, 호탄, 아쿠소신, 톤, 로곤, 유투스, 메타, 카라스, 람바누신, 아우톤. 스페이로메노이, 스페이로, present, passive, participle, masculine, nominative, plural. 아쿠소신, 아쿠오, aorist, active, subjunctive,
third person plural. 람바누신, present active indicative, third person plural. 돌밭에 뿌리운 자들은 곧 말씀을 들을 때 기쁨으로 받는 자들입니다. 이와 병렬되는 누가복음은 8장 13절 말씀입니다. 호이데 에피테이스 페트라스 호이 호탄 아쿠소우신 메타카라스 데콘타이 톤 로곤 카이 후토이 브리잔 욱 에쿠신 호이 프로스 카이론 비스티우신 카이 앤 카이로 페이라스무 아피스탄타이 아쿠소우신 아쿠오 aorist active subjunctive third person plural 데콘타이 데코마이 present middle passive indicative third person plural 에쿠신 echo present active indicative third person plural 비스티우신 비스티오 present active indicative third person plural 아피스탄타이 아피스테미 present middle indicative third person plural. 바위에 있는 자들은 말씀을 들을 때 기쁨으로 그것을 받아들이나 그들은 뿌리가 없으므로 잠깐 일시적으로 믿었다가 시험의 때 배교하는 자들이다. 마가복음 4장 16절은 돌짝밭에 뿌려진 씨를 설명합니다. 마태복음은 마가의 것을 그대로 따르고 있습니다. 누가는 마가의 람바노 대신에 데코마이를 사용하고 있습니다. 그리고 페트로데이스 대신에 페트라를 사용합니다. 이들은 말씀을 기쁨으로 받으나 뿌리가 없으므로 잠깐 믿다가 시험을 당할 때 배교하는 자들입니다. 그러나 이들이 참신앙인이었다고 볼 수 없습니다. 왜냐하면 그들의 믿음은 일시적인 믿음이었고 견인하지 못했기 때문입니다. 참믿음을 가진 사람들은 끝까지 견인하는 사람들입니다. 마태복음 13장 21절 말씀입니다. 욱 에케 데 프리잔 엔 헤아우토 알라 포스카이로스 에스틴 게노메네이스 데 실립세오스 에이 디오그무 디아톤 로곤 유투스 스칸달리제타이 게노메네이스 기노마이 aorist middle participle feminine genitive singular skandalizetai skandalizo present passive indicative third person singular 그러나 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀을 인해 환난이나 핍박이 일어날 때 곧 배교하는 자다. 이와 병렬되는 구절은 마가복음 4장 17절입니다. 카이 욱 에쿠신 브리잔 앤 헤오토이스 알라 프로스카이로이 에이신 에이타 게노메네이스 들립세오스 에이 디오그무 디아톤 로곤 유투스 스칸달리존타이 에쿠신 에코 present active indicative third person plural 게노메네이스, 게노마이, aorist middle participle, feminine genitive singular. skandalizontai, skandalizo, present passive indicative, third person plural. 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀을 인해서 환난이나 핍박이 일어날 때 그들은 곧 배교한다. 마가복음 4장 17절은 계속 돌짝밭에 떨어진 씨에 대해서 설명을 하고 있습니다. 이 씨들은 뿌리가 없어서 잠시 있다가 말씀을 인해 환난이나 핍박이 오면 배교하는 사람들을 가리킵니다. 마가는 여기서 주어를 복수로 쓰고 있지만 마태는 단수를 쓰고 있고 마태의 기술은 마가의 자고를 그대로 따르고 있습니다. 누가는 마가의 포르스카이로이 에이신 대신 잠깐 믿는다는 표현을 삽입하고 있고
배교한다는 단어도 스칸달리조우 대신 아피스테이미를 사용합니다. 스칸달리조우는 넘어지게 하다를 의미하며 마가의 기독론적 관점에서 배교를 의미합니다. 환난이나 핍박은 어떤 신자들이 믿음으로부터 떨어지게 하는 올무와 덫입니다. 이 같은 관점에서 모리스는 여기서 넘어지는 것 이상의 의미가 있다. 그 사람은 화를 낸다. 즉 그 사람은 그리스도에게 붙어있는 것을 덫으로 여긴다. 만일 그것이 핍박을 의미한다면 그는 그것과 아무 상관이 없기를 원할 것이다. 그는 떨어져 버린다. 시험의 기간은 이 사람이 그리스도에게 붙어 있는 것이 끝나는 것을 의미한다고 말합니다. 이 견해는 마태복음 5장 30절, 11장 6절, 18장 6절 등에 사용된 이 동사의 의미와 일치합니다. 마태는 24장 9절부터 10절에서 예수님의 재림이 가까울수록 예수님의 이름을 인해서 성도들은 환난을 당하고 죽게 될 것이며 그때 많은 사람들이 배교하고 서로를 넘겨주며 미워하게 될 것이라고 말씀합니다. 이 구절에서 스칸달리조우는 핍박을 모면하기 위해서 믿음을 버린다는 것을 의미합니다. 스칸달리조우는 마태복음뿐만 아니라 전반적으로 신약 성경에서 배교를 의미하는 단어로 쓰이고 있습니다. 씨 뿌리는 자에 비유해서 누가는 마태의 스칸달리조우를 아피스테이미로 대체하고 있습니다. 이에 대해 마샬은 그의 스타일상 누가는 아피스테이미를 선호하는데 그 문맥에서 그 의미는 같다고 말합니다. 그러나 여기서 존재하는 미묘한 뉘앙스의 차이를 간과하면 안 됩니다. 아피스테이미는 교회의 상황에서 믿음을 떠나는 것을 의미하기 때문에 독자들이 믿음의 공동체를 떠나지 말아야 한다는 의미를 분명히 담고 있습니다. 이와 마찬가지로 히브리서 저자도 배교를 함께 모이기를 거부하는 것을 포함하는 개념으로 설명하고 있습니다. 히브리서 10장 25절 우리가 누가의 편집을 히브리서 6장 4절부터 10절, 10장 26절부터 29절의 관점에서 보면 누가는 동사 아피스테이미로 배교를 설명함으로써 배교자는 예수의 가르침을 거부한 결과 믿음의 공동체를 영원히 떠나는 것이라는 것을 나타내주고 있습니다. 마태복음 13장 22절은 가시떨기에 뿌려진 씨앗에 대해서 설명하고 계십니다. 호데 에이스타스 아칸사스 스파레이스 후토스 에스틴 호톤 로곤 아쿠온 카이 헤이 메림나 투 아이오노스 카이 헤이 아파테 투 블루투 순프니게 톤 로곤 카이 아칼포스 기네타이 스파레이스 스페이로 에어리스트 패시브 파티시포 masculine nominative singular 아쿠온 아쿠오 present active participle masculine nominative singular 순프니게 순프니고 present active indicative third person singular 기네타이 기노마이 present middle passive indicative third person singular 가시떨기에 떨어진 씨는 말씀을 들으나 세상의 염려와 죄의 유혹에 말씀이 죄의 유혹이 말씀을 질식시켜서 열매를 맺지 못하는 자다. 이와 병렬되는 구절은 마가복음 4장 18, 19절입니다. 카이 알로이 에이신 호이 에이스 타스 아칸사스 스페이로메노이 후토이 에이신 호이 톤 로곤 아쿠산테스 스페이로메노이 스페이로 present passive participle masculine nominative plural 아쿠산테스 아쿠오 aorist active participle masculine nominative plural 또 다른 시들은 가시떨기에 뿌리운 시들인데 이들은 말씀을 듣는다. 19절 말씀입니다. Kai hai merinai tu ionos kai hei apate tu blutu kai hai perita loipa epithemiai eispoliomenai symphonigusin ton logon kai akalpos kinetai eispoliomenai eispoliomai present middle passive participle feminine nominative plural symphonigusin symphonigo present active indicative third person plural kinetai kinomai present middle passive
indicative, third person, singular. 그러나 세상의 염려와 재리의 유혹과 기타의 것들에 대한 욕심이 들어와 말씀을 질식시켜서 결실하지 못하게 되는 자들이다. 이와 병렬된 누가복음은 8장 14절입니다. Tode eistas, akanthas, person, hutoi, eisin, hoi, accusantes, kai, hupo, merimnon, kai, blutu, kai, heidonon, tu, biu, poriomenoi, sumpni gontai, kai, u, telesporusin. Accusantes, accuo, aorist active participle, masculine, nominative, plural. Poriomenoi, poriomai, present, middle passive participle, masculine, nominative, plural. Sumpnigontai, sumpnigo, present, passive, indicative, third person, plural. Telesporusin, telesporeo, present, active, indicative, third person, plural. 가시떨기에 떨어진 씨들은 말씀을 듣되 이 생의 염려와 재리와 또 삶의 기쁨에 그 말씀이 질식이 되어서 완전한 성숙되지 못한 그러한 결실을 하는 자들을 가리킨다. 마가복음 4장 18절부터 19절은 가시떨기에 떨어진 씨를 설명합니다. 마가는 주어를 복수인 알로이를 사용합니다. 이들은 말씀을 듣지만 세상의 염려와 재리의 유혹과 기타 욕심들이 말씀을 막아 열매를 맺지 못하는 사람들을 가리킵니다. 이 구절에서도 마태는 주어를 단수를 사용하며 마가의 자고를 그대로 따릅니다. 노가는 심프니고의 수동태인 심프니곤타이를 사용하고 온전히 결실하지 못한다는 뜻의 동사 텔레스포레오를 사용합니다. 곧 이 씨는 그 열매가 완전히 익지 못한 씨라는 의미입니다. 마태는 세상의 염려, 재리의 유혹이 말씀을 질식시킨다고 표현하고 마가는 세상의 염려와 재리의 유혹과 기타 욕심들이 들어와 말씀을 질식시킨다고 말씀하고 노가는 염려와 부와 이생의 즐거움으로 인해 말씀이 질식된다고 표현합니다. 누가는 재물 그 자체가 말씀의 열매를 맺게 하는 데 있어 장애물이라고 표현하는데 이는 누가가 누가복음에서 재물을 신앙과 양립할 수 없는 요소로 제시하는 점과 일치합니다. 이는 마태복음에서 사람이 하나님과 재물을 함께 섬길 수 없다고 하시는 예수님의 말씀과도 일치합니다. 이를 설명하는 좋은 예는 마태복음 19장 16절부터 22절에 묘사된 한 부자 청년의 이야기입니다. 누가복음 16장 1에서 13절에서 한 부정직한 청지기 비유는 하나님께 대한 온전한 충성을 가르치고 있고 그 뒤에 곧이어 누가는 바리새인들이 돈을 사랑하는 사람들이라고 기술합니다. 이와 마찬가지로 마태와 마가도 바리새인들에 대한 비판적 시각을 유지하고 있습니다. 이들이 씨 뿌리는 자 비유를 바알세불 논쟁과 성령 해방죄 구절 다음에 다루는 것을 볼 때 가시밭에 뿌린 씨는 하나님께 불순종하던 바리새인들과 같은 신자들을 가리키고 있다고 볼 수 있습니다. 마태복음 13장 23절은 좋은 땅에 뿌리는 씨에 대해서 설명을 하고 있습니다. 호데, 에피테인, 갈레인, 게인, 스파레이스, 후토스, 에스틴, 호, 톤, 로곤, 아쿠온, 카이, 수니에이스, 호스, 데이, 카포포레이, 카이, 포예이, 호, 맨, 헤카톤, 호, 데, 헥세이콘타, 호, 데, 트리아콘타. 스파레이스, 스페이로, aorist passive participle, masculine nominative singular, 아쿠온, 아쿠오, present active participle, masculine nominative singular, 수니에이스, 수니에이미, present active participle, masculine nominative singular, carpoporei, carpoporeo, present active indicative, third person singular, poiei, poieo, present active indicative, third person singular. 좋은 땅에 뿌리는 씨는 말씀을 듣고 깨닫고 결실하여 혹 100배, 혹 60배, 혹 30배가 결실하는 씨다.
이와 병렬하는 구절은 마가복음 4장 20절입니다. Kai, ekenoi, eisin, hoi, epi, tein, gein, tein, kalein, sparentes, hoitenes, akusin, ton, logon, kai, paradekontai, kai, karpopulusin, hen, triakonta, kai, hen, hexekonta, kai, hen, hekaton. Sparentes, spero, aorist, passive participle, masculine nominative plural. Akusin, akuo, present active indicative, third person plural. Paradekontai, paradekomai, present middle passive indicative, third person plural. Karpopousin, karpoporeo, present active indicative, third person plural. 좋은 땅에 뿌리운 시들은 말씀을 듣고 받아들이고 30배, 60배, 100배의 결실을 하는 자들이다. 이와 병렬되는 누가복음 9절은 8장 15절 말씀입니다. 토데 엔테이 칼레이 게이 구토이 에이신 호이트네스 엔 카르디아 칼레이 카이 아가테이 아쿠산테스 톤 로곤 카테쿠신 카이 karpoporusin and hupomonei. Accusantes, akuo, aorist active participle, masculine nominative plural. Katekusin, kateko, present active indicative, third person plural. Karpoporusin, karpoporeo, present active indicative, third person plural. 좋은 땅에 떨어진 씨는 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지켜서 인내로 결실하는 자들이다. 마가복음 4장 20절은 좋은 땅에 떨어진 씨를 설명합니다. 여전히 주어는 복수이고 이들은 말씀을 듣고 받아들이고 30배, 60배, 100배로 결실하는 사람들입니다. 마태는 주어를 단수로 쓰고 있고 마가의 파라데코마이를 순위 에이미로 대체합니다. 그리고 만들다의 뜻의 동사 포이에오를 사용하며 열매의 양을 역으로 100배, 60배, 30배로 적고 있습니다. 누가는 착하고 좋은 말씀으로 듣는다는 전치사구를 삽입하고 있고 마가의 파라데코마이 대신에 지킨다는 뜻의 동사 카테코를 사용하고 있습니다. 그리고 결실에 양을 표현하는 대신 인내함으로써의 전치사구를 삽입하여 결실함에 있어서 인내가 따른다는 사실을 강조하고 있습니다. 공간복음 저자들은 좋은 땅에 뿌려진 씨앗은 말씀을 이해하고 혹은 받아들이고 혹은 굳게 유지한다는 사실을 분명히 설명하고 있습니다. 좋은 밭에 뿌려지지 않은 씨는 이러한 말씀과의 인격적 관계가 없다는 특징을 가집니다. 이는 처음 세 가지 밭에 뿌려진 씨들은 처음부터 참신자들과 차이가 있는 사람들이라는 것을 의미합니다. 여기서 마샬은 거짓 제자들이 처음부터 참신자들이 아니었기 때문에 제자의 도로부터 이탈했다고 할 수 없다고 말합니다. 그러나 슈라이너와 케인데이는 예수님께서는 이 비유에서 인내하지 못하고 구원받지 못하는 일시적인 종류의 믿음을 보여주고 있고 나아가 견인하지 못하는 믿음의 그 본질적인 성격을 드러내주고 있다고 말합니다. 심지어 마샬도 그들의 믿음은 공고한 기초가 없었고 전적인 헌신이 없었을 것이라고 말합니다. 나아가 우리가 이 비유를 마태복음 7장 21절부터 23절의 관점에서 해석하면 그들은 처음부터 진정한 회심의 경험이 없었던 위선적인 신자들이었다는 것이 자명해 줍니다. 그들은 겉으로는 신자처럼 보이지만 내적으로는 참신자가 아니었다고 말할 수 있습니다.